4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ. نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنٹی بانڈ ٹو دا ٹیون آف, اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی ہم نے کیا ہے, یہ کوئی 7-7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے. نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت. حکومت نے 7 ارب روپے کا انڈیمنٹی بانڈ مانگ لیا. فروغ نسیم کا کہنا ہے سرکاری میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں, دل کے 6 آپریشنز ہو چکے. حالت دیکھتے ہوئے 4 ہفتے کے لیے ایک بار باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا. مجرم کا نام ECL سے نہیں نکالا جاتا, اگر وہ عدالت جانا چاہتے ہیں تو جائیں. برطانیہ میں نئے انتخابات کے لیے سیاسی گہما گہمی شروع. لیبر پارٹی کے MP خالد محمود نے برمنگھم کے علاقے پیری بار سے مہم کا آغاز کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی سے ملک اور شہری مشکلات کا شکار ہیں, رہنماؤں کی حکومت پر تنقید. مولانا اسلام آباد بغیر مقصد نہیں آئے, وہ کچھ لیے بنا نہیں جائیں گے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. پاکستانی معیشت تباہ کرنے پر امر عمران خان اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائیں. PTI حکومت نواز شریف کی صحت کے ساتھ سیاست کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی جدہ میں پریس کانفرنس. کہا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے, 2020 الیکشن کا سال ہے. برطانیہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل اور جلوس جاری. مسجد قرآن اکیڈمی برمنگھم میں عظیم الشان محافل میلاد. علماء کرام, مشائخ اعظام, ثناءخوان مصطفیٰ کی بھرپور شرکت. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کیے. اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی کی فضا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی. جامع مسجد تاجدار مدینہ میں ننھے بچوں اور بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیک بھی کاٹا گیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں روح پرور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. پروفیسر ساجد میر, علامہ ابتسام الہی ظہیر اور دیگر علماء کرام کا سیرت النبوی پر ایمان افروز خطاب. اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت. بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر نیو یارک اور ملیشیا میں سکھ کمیونٹی کی تقریبات. کرتارپور راہداری کھولنے پر پاکستان کی تعریف. عمران خان نے دنیا بھر کے سکھوں کے دل جیت لیے, سکھ کمیونٹی کا اظہار خیال. دبئی میں انٹرنیشنل جیولری شو سج گیا. پاکستان سمیت 100 سے زائد ممالک کے جوہری نت نئے زیورات کے ساتھ موجود. منفرد ڈیزائن کی جیولری نے خواتین کے دل موہ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید. میں ہوں ثنا عثمان. ناظرین, کوئی لاٹھی چلی نہ گملہ ٹوٹا. اسلام آباد میں جاری JUI کا دھرنا 14ویں روز اختتام پذیر ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ تو نہ ملا, تاہم انہوں نے اس دھرنے کو تحریک کی شکل دے کر ملک بھر میں پھیلانے کا اعلان کر دیا. JUI کل سے پلان B پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے. اس پلان کے تحت کون سی اہم شاہراہیں بند کی جائیں گی, اس کی ڈیٹیل شامل ہے پرائم ٹائم بلیٹن میں. مگر پہلے ذکر نواز شریف کا, جنہیں آج بھی ECL سے رہائی نہ ملی. حکومت نے بیمار نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے پر شرائط رکھ دی. وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں نواز شریف یا شہباز شریف 7 ارب یا 7.5 ارب کے انڈیمنٹی بانڈ جمع کرائیں تو ہی باہر جانے کی اجازت ملے. 4 ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ. نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب سبمٹنگ این انڈیمنٹی بانڈ ٹو دا ٹیون آف, اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن ابھی ہم نے کیا ہے, یہ کوئی 7-7.5 بلین روپیز کے لگ بھگ آتا ہے.
शदीद अलील नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की तमाम तैयारियां धरी रह गईं। चौथे रोज भी कंफर्म टिकट्स मंसूख कर दिए गए। वफाकी काबीना की शहरी कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। साथ ही ये शर्त भी रख दी कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ 7 या 7.5 अरब रुपए की जमानती बॉन्ड जमा कराएं तो ही बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है। और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्रोसीड, एंड 4 हफ्ते के बाद नेचुरली जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये 1 टाइम परमिशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून फारूक नसीम ने क्लियर किया कि नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा। उन्हें एक ही बार 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत होगी, ताहम इसमें तौसीह भी हो सकती है। उनके पेंडिंग केसेस हैं, कन्विक्शंस हैं, अपील्स हैं, तो जो 1 टाइम परमिशन जो हम दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपको इसमें वापस आना है। अगर मिसाल के तौर पे उनकी कंडीशन ख़राब ऐसी होती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह का मेरी दुआ है कि वो सेहतियाब हो जाए, तो ऑफ कोर्स ही कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। फारूक नसीम ने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की रियायत उनकी खराब सेहत को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये 1 टाइम परमिशन है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जब अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करते हैं तो एक बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है कि आप क्या एश्योरेंस ले रहे हैं कि ये वापस आएंगे। वफाकी काबीना भी गुज़िश्ता रोज तवील मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को मशरूत तौर पर बाहर भेजने की इजाजत दे चुकी है। ताहम लीगी कायद की बैरून मुल्क रवानगी का दारोमदार जमानती बॉन्ड के जमा होने पर ही है। बीमार नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डेड ब्लॉक के खात्मे के लिए चौधरी शुजात हुसैन सरगर्म हो गए। अपने एक बयान में वजीर आजम इमरान खान को नसीहत के साथ साथ मशवरा भी दे डाला। चौधरी शुजात ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि माथे पर वो कलंक का टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाए। चौधरी शुजात ने मजीद कहा, नवाज शरीफ के बाहर जाने पर जो तूफान शुरू हुआ है उसे इमरान खान को काबू करना पड़ेगा। साहिब इक्तदार लोगों को चाहिए कि वो अपनी तवानाई, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर सर्फ करें। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन किस तूफान को रोकने की बात कर रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं, मगर जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी तूफान शहरे इक्तदार से निकलकर मुल्क भर में फैल गया। मौलाना फजलुर रहमान ने 14 दिन से जारी धरना खत्म करके प्लान बी की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया। एक नए महाज पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथी सड़कों पे निकल आए हैं कि वो आपके ताउन और आपकी रसद के मुंतजर हैं। यहाँ पर आपकी मौजूदगी इसने हुकूमत की जड़ें काट और अगले मरहले में इंशाअल्लाह हम इस तने को गिरा देंगे इंशाअल्लाह। अब दीवार हिल चुकी है और गिरती हुई दीवारों को अब एक धक्का और दो, इसका इंतजार कि आज ही हम यहाँ से रवाना होंगे। सूबे सूबे और जिले जिले में उनकी चूल्हे हिल चुकी हैं और हैरान परेशान हैं कि हमारा तो ये ख्याल था यहाँ से उठेंगे आसानी हो जाएगी, अब तो घर घर हमारे लिए मुश्किल दरवाजे पे आके दस्तक दे रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने की हिमायत करते हुए कहा है कि मौलाना ज़ेरक सियासतदान हैं, वो बगैर मकसद के धरने पर नहीं आए। हुकूमत ने 14 माह में पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है, इसे इखलाकी तौर पर खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, देखिए। मौलाना के धरने को भी मॉनिटर कर रहे होंगे आप जी, क्या लगता है कि मौलाना साहब के पीछे भी कोई पावर है जो उनको लेके आई है, और क्या होगा इसका एंड क्या होगा? देखिए सियासी वसील क्या कहते हैं? देखिए मौलाना साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही प्यार का रिश्ता उनसे हमेशा रहा है और वो बहुत ही ज़ीरक और इंटेलिजेंट सियासतदान है। मैं उनसे कम से कम 30 साल से तो मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी मकसद के बगैर ये सब कुछ कर रहे हैं। और उनको अगर वो कॉन्फिडेंस ना हो कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, तो वो ये एक्सरसाइज टाइप की कभी आपने उनको इस टाइप की एक्सरसाइज पहले नहीं देखी होगी ज़िंदगी में। तो पीछे होना ना होना वो मेरा ख्याल एक इररिलेवेंट चीज़ है। मौलाना साहब खुद वट एवर रीजन्स वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने मकसद को लेंगे, और मकसद उन्होंने ऐलान किया हुआ है
کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن چوری ہوا، جو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے، یہ عمران خان گھر جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ کیوں نہیں کھڑی ان کے؟ اگر میں اجازت مکمل کر لوں کہ اگر یہ صحیح الیکٹڈ بھی گورنمنٹ ہوتی اور جو تباہی اس گورنمنٹ نے 14 مہینے میں پاکستان کی کر دی اور جہاں عوام کو لا کے کھڑا کر دیا. اب میں نہیں کہہ رہا، میں تو $135 بلین آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا اس حکومت نے نقصان دیا. جی ڈی پی کا $50 بلین نقصان کیا اس نے، اسٹاک مارکیٹ کا $60 بلین کیا اس نے، کرنسی کی ڈیویلیوشن کر کے بغیر وجہ کے اس نے $30 بلین کیا. اب میں کریڈٹ سوئس میرا تو نہیں ادارہ دنیا میں نا، کریڈیبل ادارہ ہے جیسے پرائس واٹر ہاؤس ہے، وہ اس نے لکھ دیا کہ 141 بلین پاکستان کے لاسز ہیں پچھلے 1 سال میں، نیٹ ورتھ کم ہو گئی پاکستان کی. ڈاکٹر صاحب ایک 3 پالیسیاں جو میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا جو کافی آپ پہ تنقید کی جاتی ہے. ایک آپ نے جو ریئل اسٹیٹ پہ ایسا ٹیکس لگایا کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا. دوسرا جو گاڑیوں کے اوپر آپ نے ایک نان فائلر کا کہا کہ جی نان فائلر جو ہے نا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا. نمبر 2. نمبر 3 جو بینک کے ودرا کے اوپر آپ نے چارجز لگائی. یہ تینوں کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جنہوں نے پاکستان کی جو عام عوام ہے نا ان کو کافی ڈسٹرب کیا. آپ میرا خیال ہے غلط مکس کر رہے ہیں. اب عمران خان نیازی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. پہلی 2 چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی الحمدللہ. میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ نے بوم کیا. دیکھیں اگر میں نے کیا تو میں نے کو اپنی زکوٰۃ ڈونیشن سے تو پاکستان کا ٹیکس نہیں بڑھایا نا، انہی لوگوں نے دیا نا. تو اسی طرح چلتے نا، یہ ان کو ساتھ لے کے چلے. بزنس کمیونٹی کیوں اس وقت پورے پاکستان میں ہڑتالیں نہیں ہوئیں، اب کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے ان کو ایک طریقے کے ساتھ ان کو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں ان کو اس طرف لایا، کیونکہ میں نے OECD میں معاہدہ کیا جو عمران خان نیازی نے جھوٹ کلیم کر لیا جی میں نے کیا ہے. پھر ایک آپ کے چینل نے دکھایا کہ یہ تو ساکھدار 14 سپٹمبر 2016 کو کر چکے ہیں معاہدہ. عمران نیازی صاحب غلط آپ کہہ رہے ہیں. تو ان کی عادت ہے کہ تختیاں لگانی ہو سارا. آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ کسی کو کہہ رہے تھے کین آئی ہیلپ یو، تو اس کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی بھی لیا کہ آپ کیا گورنمنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جو اگر گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، وہ تو ایک ایکسیڈنٹ، اس کو کہتے ہیں نظام قدرت. میں وہ جمعہ پڑھنے گیا اور ان کی جو عادت ہے انہوں نے پاکستان کی یوتھ کا کلچر تباہ کر دیا. دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ صحابی نے پوچھا دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اخلاق. دین کیا ہے؟ اخلاق. دین کیا اخلاق؟ اس اخلاقیات کا اس پارٹی نے اور اس کی لیڈر نے خاص کا بیڑا گرک کر دیا. اوئے توئے توں تڑاں گالیاں. برطانیہ میں انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. برمنگھم سے لیبر پارٹی کے امیدوار MP خالد محمود نے پہلی بار سے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا. افتتاحی تقریب میں شرکاء نے کنزرویٹو پارٹی کی پالیسیز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ. لیبر پارٹی کے مسلسل 5 مرتبہ منتخب ہونے والے رکن پارلیمنٹ خالد محمود نے پہلی بار برمنگھم سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MP خالد محمود، سابق لارڈ میئر اور کونسلر خواجہ محمود اور دیگر خواتین کونسلرز نے کہا کہ کنزرویٹو نے گزشتہ 12 برسوں میں ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. لوکل گورنمنٹ کے فنڈز میں کٹ لگا کر عام آدمی کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا گیا ہے. مقررین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. NHS کے حالات بھی ٹھیک نہیں، جبکہ ایجوکیشن کی فیسوں میں بھی بہت اضافہ کر دیا گیا ہے. ووٹرز سوچ سمجھ کر ان لوگوں کو منتخب کریں جو عام آدمی کی مشکلات کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں. اس موقع پر MP خالد محمود، کونسلر خواجہ محمود اور دیگر خواتین کونسلرز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت لیبر پارٹی ہی ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لوگوں کو اس وقت اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر لیبر پارٹی کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. Tonight launching my 6th general election campaign. I've been very blessed with my friends here and all the constituents of Perry Barr who have elected me for 5 elections already, and this is the 6th one. It's been a very difficult time for the United Kingdom as a whole. We're going through a lot of issues, certainly in terms of Brexit and also in terms of the austerity that's been bestowed upon by this Conservative government. خالد صاحب کی جو کمپین ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے یہ جو الیکشن ہے یہ بہت ہی کروشل الیکشن ہے اس ٹائم، کیونکہ یہ 100 سال کے بعد ونٹر میں ہو رہے اور خاص کر دسمبر میں ہو رہے. I am under the constituency where Khalid is an MP. I've been a councillor for 16 years, and during my time as a councillor, Khalid has always been supportive of any issues that I brought to him. Obviously, there's lots of issues that residents come to me that are actually national issues that I can pass over to Khalid, and he's always taken the issues on board, been supportive, dealt with the issues. I've never personally known any MPs before.
but I can't imagine that there's a better one than this man, because he represents everybody, and he's just a very genuine person who has helped us tremendously in our campaign. I'm supporting Khalid Mahmood today to be the MP because he's a very, very good MP. He spends a lot of time with the local constituents. He will obviously go to London when he needs to vote, but what I love about him is that he engages with very diverse communities, always out and about doing something. I follow him on social media. He's always trying to help everybody. Support Khalid and re-elect him back in his parliamentary election. Don't want to repeat what anyone else has said, but it's important to come out, campaign hard and hopefully elect Khalid again. آخر میں تمام سپورٹرز نے پارٹی پوسٹر اٹھا کر باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عبد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. آئرلینڈ میں لوگوں کو پاسپورٹ اپلائی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں. اس حوالے سے سینیٹر نیل رچمانڈ نے ہمارے نمائندے فیصل مرزا سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی اس وقت ہم موجود ہیں سینیٹر نیل کے ساتھ اور ان سے پوچھیں گے کہ بریگزٹ کے اوپر کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو آئرلینڈ میں پاسپورٹ کے ایشو چل رہے ہیں اس کے اوپر ان سے اپڈیٹ لیں گے. نیل, ویلکم ٹو 92 نیوز. وڈ یو پلیز اپڈیٹ us something about passports? Irish government have put a massive amount of new resources into staffing the naturalisation process to make sure that we can process passport applications from new citizens as quickly as possible. We've moved new staff into the Innis section and we're very hopeful that in the next year or so we'll see those wait times reduced to the bare minimum. Is there any update on the draft that we are making for the passports there? For you can't apply if you are not here for whole 1 year. So you can't be absent even for a single day from here. Any update on it? Well, obviously there's a issue in relation to the court's decision on that, and the government has looked at it and is reviewing the legislation at the moment to make sure that enough flexibility is given to those who are applying for citizenship. Any update on Brexit? Well, I suppose we're in stasis. We're waiting to see the result of the British general election. From the European point of view, we're quite clear. The withdrawal agreement has been finalised. It's passed the second stage in the British Parliament. And whenever the election's held, whoever is Prime Minister, we're ready to work with them. If the UK intends to leave the EU still by the 31st of January, the way to do that is through the withdrawal agreement. And on a domestic footing, the Irish government, as well as all our European colleagues, continue to prepare. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیل رچمنڈ کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو بریگزٹ کے لیے اور بریگزٹ کے بعد جو الیکشنز کے بعد UK کی جو سچویشن ہے اس کے لیے بھی یہ ریڈی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو پاسپورٹس کا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو اسٹینڈ ہے, اپنا جو ڈرافٹ ہے اسے ریڈی کر چکی ہیں, اور اس کے اوپر مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ کچھ وقت کے بعد, کچھ عرصہ کے بعد ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں. فیصل مرزا, 92 نیوز, ڈبلن, آئرلینڈ. قومی ایئر لائن لندن کے ملازمین نے فرائض اور ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے مسافر کا کھویا ہوا قیمتی ہینڈ بیگ ڈھونڈ نکالا. محمد اشرف PK 786 پرواز کے ذریعے لندن سے اسلام آباد سفر کر رہا تھا. جب محمد اشرف نے اپنے ہینڈ بیگ کھو جانے کی شکایت کی تو ایئرپورٹ سیکیورٹی اور قومی ایئر لائن کے ملازمین نے مسافر کا ہینڈ بیگ PIA کاؤنٹر سے ڈھونڈ نکالا. بیگ سے 6 ملین کے سیونگ سرٹیفکیٹ اور اہم دستاویزات موجود تھیں. قومی ایئر لائن لندن کے حکام نے فلائٹ کپتان کے ذریعے مسافر کو سامان ملنے کی اطلاع پہنچائی. مسافر محمد اشرف نے PIA اور ان کے عملے کی تعریف کی اور بتایا سیونگ سرٹیفکیٹ 3 کروڑ مالیت کے تھے. محمد اشرف کا بیگ کل اسلام آباد کی پرواز سے بھیجا جائے گا, تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ مسافر کا سامان کاؤنٹر پر کیسے پہنچا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. مسجد قرآن اکیڈمی برمنگھم میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل منعقد کی گئی, جس میں علماء, مشائخ اعظام, ثناخوان مصطفیٰ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات خوابہ راجہ کی رپورٹ میں. ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں دنیا بھر میں عقیدت و احترام سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. اسی مناسبت سے برمنگھم کی مسجد قرآن اکیڈمی میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا. بابرکت محفل کی سرپرستی مولانا حافظ اورنگزیب نے کی, جبکہ مولانا حافظ حنیف حسنی مہمان خصوصی تھے. تقریب میں علماء کرام, ثناخوان حضرات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی. علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر روشنی ڈالی اور سننے والوں کے قلوب کو منور کیا. پوری کی پوری قوم زمین پھٹی اور پورا کا پورا شہر اندر گیا اور زمین اوپر سے ایسے مل گئی. ہنستے مسکراتی زندگیاں آنن فانن چشم زدر میں ختم.
या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत के लिए भी ऐसा अजाब है जो ज़मीन का हो, ज़मीन फटे और मेरी पूरी उम्मत हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, गर्क हो जाए, ऐसा ना हो। अल्लाह ने फरमाया हबीब मैंने आपकी ये दुआ भी कबूल कर। मुबारक हो ज़माने को खत्मुल मुरसलीन आए, सिहाबे रहम बन के रहमतल लिल आलमीन आए। उनका कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अतात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद होकर ही मिल सकती है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बुइस्तु मुअल्लिमा व बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे एक मुअल्लिम टीचर बना के भेजा गया, मैंने दुनिया को टीच किया है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें सिखाया और बताया है। तो इसी तरीके के साथ अखलाक की तकमील के लिए तो आज हमारे अंदर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ऐसे टाइम के अंदर, ऐसे वक्त के अंदर हम आहद करते हैं कि रब्बे कायनात हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम उस प्यारे नबी के साथ मोहब्बत भी करें और अज़मत भी करें, इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर भी अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सब। रब्बे कायनात के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात ऐसे जो अदारे इनमें मज़ीद इस्लामी तालीमात, मज़ीद उनकी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिधर भी देखो जो है ना चिरागा नज़र आ रहा है और हर तरफ जो है ना महफिलें मुनक्किद की जा रही हैं, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लोग बहुत शौक और ज़ौक़ से जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है ना मना रहे हैं। शुरका ने मजीद कहा कि दयार गैर में मिलाद शरीफ की महफिल का इनकाद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी आखिर ज़मां से वालिहाना मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर डेंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। नन्हे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद व सलाम के नजराने भेजे। मज़ीद तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। मस्जिद के आइमा कराम की ज़ेर निगरानी बच्चों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से निज़ामत, नातख़्वानी, उर्दू और इंग्लिश तकारीर का एहतमाम किया। इस मौके पर हाल नारों की सदाओं से गूंजता रहा। love, kindness and compassion to his people, and they seem to be the most loving, kind and compassionate of them all. The Holy Quran mentions his kind and gentle behavior in his words. नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की ज़मानत और अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। मस्जिद इंतजामिया के चेयरमैन मोहम्मद आसफ ने इस मौके पर कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम उन्हें अभी से अहमियत और ज़रूरत मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कब। बच्चों को बचपन ही से इश्क और इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रखना हर वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी है। आज ज़रूरत है कि अपने नबी की तालीमात को उजागर किया जाए, अपनी नस्लों को बताया जाए, ताकि मुसलमानों के ज़रिए पूरी दुनिया में वो अमन पैदा हो जो उस नबी ने सबक दिया था और पूरी दुनिया में उस अमन का आगाज़ किया था। बच्चों के लिए जश्न आमद रसूल के हवाले से एक इंतहाई आला प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भरपूर शिरकत की और हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को इश्क़ रसूल के हवाले से कुछ तालीमात दी जाए। I would like to recommend this program. The next time this program is on, I truly recommend, because this audience and everyone truly did it perfectly. It was nice and calm, nice audience. So whenever someone reads something, you can always look down and just don't be shy. Just think of something happy and then just read. And I enjoyed it in front of the audience. बच्चों के वालिदैन भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रूह परवर तकरीब में मौजूद थे, जिन्होंने इस तरह की रूहानी और बाबरकत महफिल को सराहा और जारी रसाई रखने पर जोर दिया। आज का जो प्रोग्राम महफिल मिलाद बच्चों के थ्रू मुनक्किद कराएगी, वो उसमें काफ़ी अच्छी थी। बच्चों को के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वो बचपन से ही इस चीज़ को सीख रहे हैं और सारे बच्चों का जो पढ़ना था वो काफ़ी इल्म वाला था। हम बड़ों को भी हम भी मुस्तफीद हुए। सबसे ज्यादा दुरूद पाक पेश करने वाले बच्चों को इनामात और मस्जिद इंतजामिया की जानिब से शील्ड्स भी दी गई। रूह परवर महफिल के इख्तिताम पर सब बच्चों ने मिलकर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक भी काटा। जामा मस्जिद ताजदार मदीना डंडी में आज जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिला में बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पे उन्होंने नातें पढ़ी, नज़में पढ़ी, स्पीचेस की और सरकार की सालगिरह का केक भी काटा गया, जिसे उन्होंने महसूस किया और एंजॉय किया। और वालिदैन ने ये कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि सरकार से इश्क और मोहब्बत यही दुनिया और आखिरत में सभी कुछ है। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड।
सऊदी अरब में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जबकि जय्यद उलमाए कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर रोशनी डाली। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुनक्किद करदा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर साजिद मीर, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब और इलामा अब्दुल मालिक मुजाहिद के अलावा दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहाँ कायनात मुकम्मल हुई, वहीं पर काफिला नबूवत भी इख्तिताम पजीर हो गया। मुकर्रीन का कहना था कि आज सबसे ज्यादा जरूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना पर अमल पैरा होने की है। अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशले राह ना बनाया तो रसवाई हमारा मुकद्दर होगी। इस देश के अंदर मैं ये बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ, एक गर्दिश दौरा ने हर किसी की यादों को भुला दिया और हर किसी के जिक्र को धुंधला दिया, लेकिन कायनात में नाम अगर बाकी रहेगा या सैयदना मुस्तफा का बाकी रहेगा या काली कमली वाले के नाम लेवाओं का बाकी रहेगा। ये वही रब है, वही अल्लाह है, इन सिफात का मालिक, जिसने अगरचे कायनात में बड़े बड़े काम लोगों को दिखाए हैं और कारनामे हैं उसके, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उसने अनपढ़ कौम में एक अज़ीमुश्शान दानिश्वर और अज़ीमुश्शान रसूल पैदा किया है, मबूस किया है। सबसे पहले जन्नत में भी जाएंगे तो मोहम्मद मुस्तफा ही जाएंगे। तकरीब के आखिर में जमीयत अहले हदीस के अहम अफराद में शील्ड्स भी तकसीम की गई। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 100 रोज से जायद हो चुके। बार्सिलोना में वाक़ पाकिस्तानी कौंसल खाने में मुस्तकिल एहतजाज की गर्ज से कश्मीर वॉल बना दी गई है, जो दुनिया भर के सिफारतकारों की तवज्जो हासिल किए हुए है। कश्मीर वॉल के बारे में मजीद जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और वहाँ भारतीय नाजायज़ कब्जे को 100 दिन बीत चुके। बूढ़े बच्चे और ख़वातीन जबर मुसलसल का शिकार मजलूम कश्मीरी अमन के दावेदारों और इंसाफ के अलंबरदारों से हक़ खुद इरादियत और वादी में अमन का मुतालबा दोहरा रहे हैं। अब ये एहतजाज सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें, पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी मुख्तलिफ रैलियों, सेमिनार्स और तकरीबात की शक्ल में एहतजाज का सिलसिला दुनिया भर में जारी रखे हुए हैं ताकि दुनिया की तवज्जो कश्मीर में होने वाले मजालिम की जानिब मबजूल कराई जा सके। बार्सिलोना कौंसल खाने ने एक अछूता आइडिया दिया और मुस्तकिल बुनियादों पे एहतजाज करने की गर्ज से कौंसल खाने में एक वॉल तामीर कर दी, जिसे कश्मीर वॉल का नाम दिया गया है। इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से में कश्मीरियों पे ढाए जाने वाले मजालिम और भारतीय बर्बरियत का जिक्र है, जबकि दूसरे हिस्से में कुदरती हुस्न से मालामाल वादी की खूबसूरती को बड़े खूबसूरत तस्वीरी अंदाज में पेश किया गया है। इस वाल का मकसद कौंसल खाने में आने वाले गैर मुल्की मंदूबीन और सफारतकारों की तवज्जो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पामालियों की जानिब मबजूल कराना है। मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, जिन्होंने ये अछूता आइडिया पेश किया। कश्मीर का दर्द रखने वाले कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी को ये ख्याल कैसे आया, आइए उनसे पूछते हैं। जी, आपने बहुत सारी तकरीबात कराई, वहाँ पे सेमिनार हुए, रैलीज भी हुई, मगर ये अछूता ख्याल है जिससे आप दीगर सफारतखाने भी फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? असल में ये ख्याल इसलिए है कि जो कंट्रास्ट है रोशनी का अंधेरे के साथ, खुशी का दर्द के साथ, वो दिखाना था यहाँ। अब दाएं तरफ देखें तो मकबूजा कश्मीर है, यहाँ बैटन चार्जेस हैं, पैलेट गन्स हैं, मौत है, मौत का रक्स है। बाएं तरफ देखें तो वहाँ की सिर्फ वादियाँ नहीं हैं आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी है, सुकून है, इत्मीनान है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी है। सबसे बड़ी बात आज़ाद कश्मीर में आज़ादी है। ये एक दफ़ा मैं लॉर्ड नज़ीर और लॉर्ड कुर्बान के साथ इंग्लैंड में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ल्यूटन इंग्लैंड से भी बेहतर है। पाकिस्तान के लिए एक रोशनी है और दूसरी तरफ अंधेर, वो कर्फ्यू, वो लॉकडाउन, वो मजालिम, वो बर्बरियत। तो आपको हैरानी होगी शायद कि इस वॉल को, हमारी तकारीर को भी लोग सुनते हैं, देखते हैं, फंक्शंस को भी, रैलीज़ को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ स्पेन में इस वॉल को देखने के लिए लोग आते हैं। कौंसल जनरल आए हैं, अमेरिकन आए हैं, स्पेनियर्ड्स आए हैं, और वो हमेशा इस वॉल को देख के सवाल पूछते हैं।
تو واقعی یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آئیڈیا جو ہماری کونسلیٹ کے والنٹیئرز نے اور انٹرنز نے مل کے بنایا وہ اتنا پاپولر ہوگا. جی بلا شبہ یہ وال دنیا کی توجہ کشمیری مظالم کی جانب مبذول کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سکھوں کے پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن پر نیو یارک میں رہنے والے سکھوں نے خوب جشن منایا. ڈرائیو سٹی پلازا میں سکھ کمیونٹی نے تقریب سجائی جس میں سکھ کمیونٹی نے کرتارپور بارڈر کھولنے پر پاکستانی حکومت کی خوب تعریف کی. خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیں. بابا گرو نانک کا جنم دن اور کرتارپور راہداری کا افتتاح. دنیا بھر کے سکھ کمیونٹی ان دنوں خوشیاں منا رہی ہے. نیو یارک میں بسنے والے سکھوں نے اس حوالے سے ڈرائیو سٹی پلازا میں ایک تقریب سجائی جس میں سکھ، پاکستانی اور دیگر ایشیائی کمیونٹیز نے بھرپور شرکت کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی. اس موقع پر شرکاء نے بابا گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراہا اور وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا. تھینک یو تہاڈا بہت بہت رستہ کھولن نو بابے درشن کرن نو سارے نو. عمران خان جی کل مینوں فون تے گل کرا دیو ویسے تہاڈی ہونی تے آئی. گرو نانک دیو جی دا 550واں جڑا پرکاش پورب ہے اودے وچ خوشی چ اسی سب لنگر لایا ساری سنگتاں واسطے. تقریب میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا جس کا اہتمام نیو یارک جیکسن ہائٹس کے تاجروں کی تنظیم نے کیا. تنظیم میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں. خرم شہزاد 92 نیوز نیو یارک. ملائیشیا کے معروف گردوارہ سیلیانگ بارو میں بابا گرو نانک جی کے 550ویں جنم دن کے موقع پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. اسی پر دیکھیے جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ. کرتارپور راہداری کا افتتاح جہاں دنیا بھر کے سکھ یاتریوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا تحفہ ثابت ہوا ہے، وہیں بابا گرو نانک دیو جی کے ماننے والے سکھوں کے دلوں میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یکجہتی کی بنیاد بھی بن گیا. بابا گرو نانک دیو جی کا 550واں جنم دن پوری دنیا کی طرح ملیشیا کی سکھ کمیونٹی بھی انتہائی مسرت، عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. اس سلسلے میں ملیشیا کے معروف گردوارہ صاحب سیلیانگ بورو میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے گردوارہ صاحب کے صدر سردار مہندر سنگھ اور سکھ کمیونٹی ملیشیا کے دیگر عمائدین نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور راہداری کا افتتاح کر کے سکھوں کی دیرینہ آرزو پوری کرنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی آزادی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں. 550 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ आगमन दिहाड़े ते लाख लाख बधाइयां पेश करता हाँ कि ना हो सका इसे 2 खिलाड़ियों और 2 दोस्तों ने मुमकिन कर दिखाया, जिस पर तारीख हमेशा इन्हें सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी. गुरुद्वारा साहब में आने वाले हर मेहमान की तवाज़ो खसूसी लंगर और रवायती देसी मिठाइयों से की गई. जी इस वक्त हम गुरुद्वारा साहब सलाइंग बारो मलेशिया में मौजूद है. यहाँ पर हमारी सिख कम्युनिटी बाबा जी गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात मना रही हैं. वो लोग बहुत खुश है. ख़ास तौर पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान को, इमरान खान को, नजवत सिद्धू को मुबारकबाद पेश कर रही है. इस उम्मीद और नेक तमन्नाओं के साथ ये मोहब्बतें मज़ीद बढ़ती रहें. कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया. فرانس میں سالانہ 2 روزہ پیرس پیس فورم کا اجلاس شروع ہو گیا. اجلاس میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے پاکستان کی نمائندگی. راجہ حبیب کی رپورٹ. فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں 2 روزہ پیرس پیس فورم کا آغاز ہو گیا. اجلاس کا افتتاح صدر ایمینول میکرون نے کیا. اجلاس میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور اعلیٰ عہدیدار شریک ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے پیرس پیس فورم کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی. پاکستانی سفیر معین الحق بھی اجلاس میں شریک ہوئے. پیرس پیس فورم میں 115 ممالک کی جانب سے 716 منصوبوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا معلومات کے عملی نفاذ کا منصوبہ بھی شامل ہے. شفقت محمود نے پاکستانی بوتھ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے معلوماتی کمیشن قائم کیا، جس کے ذریعے تمام شہری بآسانی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. شفقت محمود کے ہمراہ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم خان جگڑا، صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی اور اس منصوبے میں شامل دیگر اراکین بھی موجود تھے. راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس. تحریک انصاف جدہ کے زیر اہتمام یوم اقبال ڈے کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی. اسی پر دیکھیے عدیل ریاض کی یہ رپورٹ.
जद्दा में इकबाल डे की मुनासबत से मुनक़िद की जाने वाली तकरीब की सदारत PTI जद्दा के सदर कैसर जावेद कुरैशी ने की। तकरीब में मेहमान खसूसी PTI सऊदी अरब के कायम मकाम सदर काजी इलियास ने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार पर रोशनी डाली। अफसानों में ढल जाओगे, अब तो चेहरों के खदो खाल भी वो पहले से नहीं, क्या खबर थी कि तुम इतने बदल जाओगे। इकबाल किसी शख्सियत का नाम नहीं था, वो एक सोच और नजरिए का नाम था। मुकर्रीन में PTI सऊदी अरब और जद्दा वाडी के जिम्मेदारान चौधरी अजहर, इस्माइल रजा और दीगर ने अपने खताबात के दौरान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुदी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली और कहा, अगर आज पाकिस्तान है तो उसका सेहरा शायर मशरिक के सर जाता है। शायर मशरिक ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के बारे में मुसलमानों को नज़रिया पाकिस्तान से नवाजा। उनका मज़ीद कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो कायदे आज़म की सोच और अल्लामा के ख्वाब की तामीर कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत के साथ सियासत करके बदतरीन मजाक कर रही है, जिसका ना कोई कानूनी जवाज़ है, ना सियासी, ना अखलाकी। वो जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका हवाल बता रहे हैं अदील रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। नवाज शरीफ की सेहत को खुद हुकूमत की जानब से बनाए गए बोर्ड ने खराब कर दिया है, लेकिन हुकूमत मुसलसल इसका तमाशा बना रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शदीद अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। नवाज शरीफ साहब को खुद हुकूमत के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड ने उनकी मेडिकल कंडीशन नहायत क्रिटिकल करार दी और उन्हें फौरी तौर पर इलाज पर जाने के लिए सिफारिश की, लेकिन पिछले 5 रोज से हुकूमत ने इसको एक खेल तमाशा बनाया हुआ है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि इमरान खान जब इलेक्शन मुहिम के दौरान कंटेनर से गिरे थे तो नवाज शरीफ खुद उनकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल गए थे। नवाज शरीफ को अदालत ने बैरून मुल्क जाकर इलाज कराने का हक दिया है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। कहाँ वो नवाज शरीफ के जब 2013 के इंतखाबी मुहिम में इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम को मुअत्तल करके उनकी तीमारदारी के लिए गए और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को मुअत्तल कर दिया, जबकि इमरान खान साहब बदतरीन किरदार कुशी कर रहे थे उस इंतखाबी मुहिम के अंदर नवाज शरीफ साहब की। और अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब की सेहत को कोई नुकसान पहुंचता है, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान अहमद न्याजी साहब पर होगी। एहसन इकबाल ने करतारपुर राहदारी के हवाले से कहा कि यह मनसूबा बहुत पहले बना था, जिसकी तकमील का क्रेडिट फौज को जाता है, ना कि हुकूमत को। करतारपुर राहदारी है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम मनसूबा है और इसके ऊपर बहुत पहले से काम करने की तजावीज़ थी। बदकिस्मती से पहले हालात साजगार नहीं थे। जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इसकी हमायत का ऐलान किया तो उसके बाद इस पर FWO ने फौरी तौर पे काम शुरू किया और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ कि ये फ़ौज की निगरानी में FWO ने इस पर काम किया। अगर इसमें इमरान न्याजी साहब की हुकूमत का कोई अमल दखल होता तो इस मंसूबे का हशर भी पेशावर के BRT जैसा होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून का यह भी कहना था कि आज़ादी मार्च के मुतालबे पर तमाम अपोजिशन जमातें मुतहद हैं। 2020 इलेक्शन का साल है। हम चाहते हैं इलेक्शन से सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आए, जिससे मुल्क के माशी हालात भी ठीक हों। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। दुबई में बेशकीमती जेवरात से सजे इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का मेला सज गया। शो में हीरे और सोने के दिलकश और नफीस जेवरात ने देखने वालों को चकाचौंध कर दिया। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। वो अपनी जानिब खूब मुतवज्जा कर रहे हैं। खालिस गोल्ड से तैयार करदा दिलकश जेवरात देखने के लिए खवातीन की भी बड़ी तादाद उमड़ आई। नुमाइश में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक की कंपनियां शरीक हैं। नुमाइश में 30 ममालिक की 500 के करीब कंपनियां अपनी मसनूआत पेश कर रही हैं, जबकि 80 ममालिक के ताजर भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। 13 नवंबर से शुरू होने वाला ये बैनुल अक़वामी जेवरात का मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुतहद्दा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।